শ্রী নিরূপা ভট্টাচার্য, শিউরি করিদ্ধা বীরভূম থেকে। তারপরে আরেকটি সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন সুশ্রী স্বস্তিকা বর্ধন, শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ থেকে। তারপরে আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, এই সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে। তারপরে আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন রানাঘাট নদিয়া থেকে শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী মা। তারপর কীর্তন পরিবেশিত হবে শ্রী পঞ্চানন পাত্র দাস, গোলাঘাট পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন সহপ্রতিনিধি শ্রী ঋচিনন্দন চক্রবর্তী, সৎসঙ্গ দেওঘর থেকে। ছড়ার গান শ্রী সুজয় নস্কর, বাটা বজবজ থেকে। তারপর জয়রাধে কীর্তন মহেন্দ্র চন্দ্র বর্মন, কোচবিহার থেকে। তারপর ধ্বনি দেবেন দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য, শিউরি বীরভূম থেকে। এখন সময় প্রায় আসন্ন, আমি প্রস্তুত হতে বলবো। যারা শঙ্খধ্বনি দেবেন শ্রীমতী মুনমুন নন্দী, ব্যারাকপুর উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে, এবং বিরতি প্রার্থনা করবেন শুভদীপ মান্না, নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহার থেকে। 7:30 হলে আমি শ্রীমতী মুনমুন নন্দী মাকে অনুরোধ করছি, ব্যারাকপুর উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে আপনি শঙ্খধ্বনি দেবেন। তারপর বিনতি প্রার্থনা করবেন শুভদীপ মান্না, নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহার থেকে। হ্যাঁ, সময় হলো। শ্রীমতী মুনমুন নন্দী, ব্যারাকপুর। बार बार करू बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की खानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहोवधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, वीर अनुराग जगायो के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे वे कल रहु दस प्रिय घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गहे मन स्थिर थाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। इहो आशा मेरे मन बसे रह चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जस मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नितो राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जस मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नितो राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नितो राधा स्वामी। बारो बार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बारो बारो बल जाऊं तन मन वारु चरण पार, क्या मुखले महि गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवा
अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं परा, राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिनु और न दूसरा, अब करो दया पर तकस, तुम दरे ते विलंब क्यों। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैपे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैपे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार करो जोड़ कर, सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देवनित, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दन्दातीतं गगन सदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু। শিউরি করিদ্ধা সৎসঙ্গী বৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শুভ 134তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আজকের এই সান্ধ্য সৎসঙ্গের আয়োজন। এই সৎসঙ্গে যারা আয়োজন করেছেন শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য, সুশ্রী নিরূপা ভট্টাচার্য শিউরি থেকে, শ্রী সুকুমার দে এসপিআর, শ্রী কুমুদ বন্ধু দে এবং শ্রেয়া দে হিন্দমোটর হুগলি থেকে, শ্রী রতন শঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীমতী স্বপ্না রায়চৌধুরী এবং শ্রী রথিক শঙ্কর রায়চৌধুরী বাগুয়াটি কলকাতা থেকে, শ্রী গৌরমোহন দণ্ডপাঠ, শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দণ্ডপাঠ এবং সোহম দণ্ডপাঠ বাগুয়াটি থেকে, শ্রী তাপস দত্ত, শ্রীমতী কেয়া দত্ত এবং শ্রীমতী সৌমিতা ভট্টাচার্য বাগুয়াটি থেকে, শ্রী হারুনারায়ণ ধর, শ্রী কৃষ্ণা ধর চুঁচুড়া থেকে এবং শ্রীমতী মুনমুন নন্দী, শ্রী অনিমেষ নন্দী ব্যারাকপুর থেকে। এই উল্লেখিত ভক্তজনদের আয়োজনে আজ সৎসঙ্গ। আমরা তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা এবং স্বস্তি, শান্তি এবং বিশ্ব মঙ্গল কামনায় আমরা ঠাকুরের কাছে সমবেতভাবে 2 মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো।
ওং ব্রহ্ম পর ব্রহ্ম পুরমালিক রাহস্বামী দয়ালের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। এখন আমাদের গ্রন্থাদি পাঠ। প্রথমেই পরমদয়াল শ্রী ঠাকুরের স্বরচিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের থেকে পাঠ করবেন শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য এসপিআর, সিউড়ি, বীরভূম থেকে। সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য এসপিআর, সিউড়ি, বীরভূম থেকে। দশটা চেয়ে বসো না, একেরই যাতে চরম হয় তাই করো, সকলগুলি পাবে। জীবনকে যেভাবে বলি দেবে, নিশ্চয়ই তেমনতর জীবন লাভ করবে। যে কেহ প্রেমের জন্য জীবন দান করে, সে প্রেমের জীবন লাভ করে। উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হও আর প্রশান্ত চিত্তে সমস্ত সহ্য করো, তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয় গুরু। এখন নারী নীতি গ্রন্থের থেকে পাঠ করবেন শ্রীমতী শ্রেয়া দে, জার্মান থেকে। জার্মান থেকে নারী নীতি পাঠ করবেন শ্রীমতী শ্রেয়া দে। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রবর্তিত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। রুগ্নাবস্থায় রোগগ্রস্ত যখন তুমি, জনসংসর্গ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিও। পারত নিজেকে এমন ভাবে উপযুক্ত প্রকারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিও, যাহাতে অন্যে তোমার রোগে কোনো প্রকারে সংক্রমিত একদমই না হয়। শোয়া, বসা, আলাপ ইত্যাদিতেও বেশ নজর রাখিও ওই সংক্রমণের দিকে। আর তোমার সেবা শুশ্রূষায় যাহারা নিয়মিত আছেন, সম্ভব হইলে সমঝাইয়া দিও ও নজর রাখিও, যেন তাহারা পরিচ্ছন্ন না হইয়া জনসংসর্গে না যান। দেখিও, তোমার রোগগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়া গেলেই পুনরায় নানা প্রকারে আক্রান্ত হইবার ভয় ও সম্ভাবনা কম থাকিবে। বাণী সংখ্যা 58। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু মা। এবার চলার সাথী গ্রন্থের থেকে পাঠ করবেন শ্রী রতন শঙ্কর রায়চৌধুরী, বাগোয়াটি, কলকাতা থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, খুব ভালো শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ। সেবা ও সম্পদ পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রণে। মানুষ যখনই ভাবে তাহার পারিপার্শ্বিক তাহার উপযুক্ত নয়, এটা ঠিকই তাহার সেবা ও সম্পদ এত বেশি নয় বা এত নিয়ন্ত্রিত নয়, যাহাতে নাকি পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উচ্ছল করিয়া তাহাকে অনুকূল করিয়া তুলিবে। বাণী সংখ্যা 120, পৃষ্ঠা সংখ্যা 43। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন বাগোয়াটি, কলকাতা থেকে শ্রী তাপস দত্তদাস। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে একটি বাণী পাঠ। যারা শরীর ও চিত্তের বিনায়িত শ্রম নিরতিকে উপেক্ষা করে উন্নতির প্রত্যাশা করে, ওই উন্নতির প্রহেলিকাতা দিগকে অপলাভেই অবসায়িত করে তোলে। শরীর ও চিত্তের সুসঙ্গত প্রয়াসশীলতাই মানুষকে উৎকর্মণশীল করে তোলে। ওই সঙ্গতি যেখানে যতখানি অবগত হয়, মানুষ অবসন্নতা অভিনিবেশীয় হয়ে থাকে সেখানে তেমনি। বাণী সংখ্যা 18। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আজকে সত্যানুসরণ পাঠ করলেন সিউড়ি, বীরভূম থেকে শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য। নারী নীতি পাঠ করলেন জার্মান থেকে শ্রীমতী শ্রেয়া দে। চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন বাগোয়াটি থেকে শ্রী রতন শঙ্কর রায়চৌধুরী। এবং
ভাগবতী কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী তাপস দত্তদাস। আমি সবার শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টেচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে। তারা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে জয় গুরু। এখন আজকের এই বিশেষ সৎসঙ্গ, আমরা গ্রন্থাদি পাঠের পরে আমরা সঙ্গীত, ভজন এবং কীর্তনের দিকে যাব। আজকে আমরা সবাই জানি আজকে একটি বিশেষ দিন আমাদের কাছে, শ্রী শ্রী পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শুভ 134তম আবির্ভাব দিবস। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সৎসঙ্গ চলছে। সকাল থেকেই আমরা ঠাকুরের নানান চর্চা এবং নানান ধ্যান ধারণার মধ্যে আমরা রয়েছি। এই বিশেষ সৎসঙ্গে আমরা আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আজকে এই সৎসঙ্গে প্রথম যে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, তিনি আমাদের সিলেট সুদূর বাংলাদেশ থেকে শ্রী দেবদ্যুতি ধর দাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী দেবদ্যুতি ধর, সিলেট বাংলাদেশ থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বিরচিত একটা গান দিয়ে পরিবেশন করছি। একি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয়। একি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয়। সব দৈনের লেশ হলো আজি সব নিঃশেষ। সব দৈনের লেশ দৈনের লেশ। সব দৈনের লেশ হলো আজি সব নিঃশেষ। অন্তর ভরা বিদেশ, অন্তর ভরা বিদেশ। নিঃশেষে সব মধুময় জাগে অক্ষয়। একি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয়। উচ্ছল আজি সত্যার শাশ্বত সুন্দর অধিকার। উচ্ছল
আজি সত্যার শাশ্বত সুন্দর অধিকার কাটিয়াছে সব দৈন জীবন সার্থক ধন্য কাটিয়াছে সব দৈন জীবন সার্থক ধন্য জাগ্রত আজি চৈতন্য জাগ্রত আজি চৈতন্য হলো জীবন জ্যোতির্ময় জগে অক্ষয় একটি আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জগে অক্ষয় জগে অক্ষয় জগে অক্ষয় জগে অক্ষয় জয় গুরু সাহেব। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সুন্দর একটি গান শুনে নিলাম, অপূর্ব সুর মূর্ছনায় গানটি উনি গাইলেন, এত সুন্দর লাগলো। পরমচ পূজ্যপাদ দাদার রচিত গান, একই আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে। গানটি পরিবেশিত হলে আমার খুব আনন্দ পেয়েছে, খুব সুন্দর লেগেছে। দাদা, আপনি আপনার দেবদ্যুতি ধর সিলেট বাংলাদেশ থেকে গানটি পরিবেশন করলেন। আমি শ্রী দেবদ্যুতি ধরদার ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে। সুন্দর থাকুন, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকুন, এই প্রার্থনার দয়ালের চরণে জানে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে আমরা একটু অনুষ্ঠান সূচির পরিবর্তন করব। আজকে আগেই বলেছি, আজকে আমাদের একটি বিশেষ দিন। অনেকেই খুব ব্যস্ত আছেন ভিন্ন জায়গায়। আমাদের যারা ইষ্ট প্রসঙ্গ করেন বা সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাদের অনেক জায়গায় দায়িত্ব থাকে। সেটা মাথায় রেখে আমাদের কিছুটা অনুষ্ঠান সূচির পরিবর্তন করতে হবে। এখন সেই জন্য এই উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে আমরা একটি ইষ্ট প্রসঙ্গে চলে যাব। এই ইষ্ট প্রসঙ্গ আজকে যে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন সহপ্রতিনিধি শ্রদ্ধাভাজন শ্রী ঋচি নন্দন চক্রবর্তী, সবাই আপনার চেনেন, সৎসঙ্গ দেঘর থেকে। ওনাকে অনুরোধ করছি 35 মিনিট, মানে 8:25 পর্যন্ত উনি এই ইষ্ট প্রসঙ্গ করুন। ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি সহপ্রতিনিধি শ্রী ঋচি নন্দন চক্রবর্তী দাকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয়। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমরা বিশ্ববাসী সকলে অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি। পরমারাধ্যা জগজ্জননী সৃষ্টি বড়মার রাতুল চরণে, পরম পূজ্যপাদ সৃষ্টি বর্দার রাতুল চরণে, পরম পূজ্যপাদ সৃষ্টি দাদার রাতুল চরণে ও পরম পূজনীয় বাবাইদার রাতুল চরণে আমরা বিশ্ববাসী সকলে অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি। আর আমার অনন্ত কোটি গুরু ভাই যারা তাকে তাদের মস্তিষ্কে সত্তায় অস্তিত্বে বিদ্যমানতায় চরম পরম ও কেবল রূপে ধারণ করে আছেন, হৃদয় বিনিময় যাদের একমাত্র ব্রত সংকল্প, তাদের উদ্দেশ্যে আমার অনন্ত জয় গুরু শুভেচ্ছা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা সব উজাড় করে দিলাম। আজ মানব জীবনের এই পরম পুণ্য দিবসে যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে, সেই সর্বকেন্দ্রের কেন্দ্র যিনি, কেন্দ্রায়িত পুরুষে আজ স্মৃতি শ্রুতি সব নিবদ্ধ করে তার পূজায় অন্তর্লীন হওয়া আমাদের এক পরম পবিত্র নৈবেদ্য। আবির্ভাব দিবস। আবির্ভাব মানে কি? আমরা জন্মদিবস বলি না, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত শব্দ এখানে নয়। জন্মের মধ্যে দিয়ে একটা জননের ব্যাপার আমরা মনে করি, সেটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সে ব্যাপারটি ঘটে থাকে। কিন্তু আবির্ভাব দিবসটা কি? আবির্ভাব দিবসের মধ্যে তার মুগ্ধতা কোথায়, তার পরিচয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে দিয়ে দেখলাম যে ভাব মানে তো হওয়া। তিনিই বলেছেন আমরা সবাই ভাব মানে না হওয়া ভাবি,
কিন্তু তিনি তো সর্বকারণ কারণ মূল পুরুষ, তিনি তো সর্বমূল, সবকিছুর মূলে তো তিনি। তো সেই কারণ পুরুষ যিনি, তিনি সবকিছুর কারণে গিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার প্রকৃত অবস্থান আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তখনই এই খোঁজে গিয়ে দেখলাম যে আবিশ যুক্ত ভাব আবির্ভাব, আবিশের দন্তস্বয় হসন্তটা র হয়ে যায়, দুই রকমের র হয়, রজাত এবং সজাত। তো সজাত যেটা, সেইটি রেফ হয়ে আবির্ভাব হয়েছে। আবিশ শব্দের অর্থ হলো প্রকাশমানতা, ব্যক্ততা, প্রকটত্ব, এইটি। তাহলে তিনি যা হয়ে তিনি, সেইটি তিনি প্রকট করেন যখন, সেইটি তার আবির্ভাব। সেই জন্য শুধু জন্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের কি প্রকট হয়? আমরা যেগুলো হব সেইগুলো তো বাকি রয়ে গেল, আমাদের তো হওয়া হয়নি, সুতরাং সেটা শুধু জন্ম। কিন্তু তার তো আর হওয়া বাকি নাই, সেই জন্য তার জন্ম জন্ম নয়, তার জন্ম আবির্ভাব। তিনি যা হয়ে আছেন সেইটি তিনি প্রকাশ করছেন, এই প্রকাশ সমানতাই হলো তার আবির্ভাবের মূল। আজ সেই পরম পুণ্য লগ্ন, সেই লগ্নটি বিশেষ অবস্থায় হয়তো সময়ের প্রেক্ষিতে সকালবেলায় হয়ে গেছে, কিন্তু এই দিনটি তার পরিক্রমায় একটি পূর্ণ দিন হিসাবেই আমাদের কাছে পরিগণিত হয়। তো সেই জন্য সারাদিনই এই উৎসব, এই উৎসবের পরিচয় আমরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকি। সকালবেলায় একটা অনুষ্ঠানে আমি এই উৎসবের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, যেটি তাঁরই দেওয়া আমার প্রতি যে অমোঘ আশীর্বাদের ফলস্বরূপ প্রাপ্তি। আমার প্রসাদ ভাই সেটি শুনেছিলেন, কিন্তু আপনারা সেটি তো শোনেননি। স্মৃতিচারণায় উৎসবের সেই পরিচয়টা একটুখানি দেখে নিন, উৎসবের মধ্যে তার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি তো। মঙ্গল শঙ্খ নিনাদের কলহাস্যে মুখরিত আজ উৎসব প্রাঙ্গণ, শ্রেয়সৃজনী সংহতি ও সমাবেশে উদ্বর্ধনের চাতক পিপাসায় মানবের এই একাভিগমন। সত্যানুসরণে আকুল প্রতিটি হৃদয় প্রিয় পরমের ঐশী প্রসাদ নন্দিত হয়ে সংসার সমুদ্র তীরে প্রেমানন্দে বিভোর। নানা প্রসঙ্গে একানু ধ্যান, কথা প্রসঙ্গে একানু সঙ্গ, সত্তার সচ্চিদানন্দময়ত্বে অভিষিক্ত হয়ে শাশ্বতী গতিতে তপশ্চর্যায় নিরত। বাস্তব বোধায়নী তাৎপর্যে সম্বিতির পরাজ্ঞান ও সমৃদ্ধিতে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ। উৎসবের এই দিব্য অঙ্গনে সবার একান্ত যিনি, তাঁর আশিস বাণীতে জীবন বিনার ঝঙ্কার। দুর্বার স্রোতে মহামানবের সাগর তটে সমবেত প্রেমাস্পদে আত্মহারা সন্ততিকুল এক উদার ঐক্যের বিশ্বজনীন উদাত্ত ছন্দে ছন্দায়িত। হে মোর জীবন দেবতা, তোমার এই কুরুক্ষেত্রে দেশ শূন্য, অহং শূন্য, প্রবৃত্তি বিমর্শনের মলিনতা শূন্য হয়ে প্রতিটি সত্তা যেন তোমাতেই সার্থক হয়ে অমরত্বের উৎসর্জনায় গেয়ে ওঠে। ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়। কবিতাটির মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই সত্যানুসরণে, নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, শাশ্বতী, সম্বিতি এবং আশিস বাণীর মধ্যে দিয়ে। এই যে উৎসবের শ্রেয়সৃজনী সংহতি সমাবেশের একটা পরম পবিত্র রূপ, যে রূপ আগে তার প্রকৃত পরিচয়ে হয়তো রূপায়িত হয়নি বা দৃষ্ট হয়নি, সেই উৎসবের আঙ্গিনায় আজ আমরা উপস্থিত। আমার আর আলাদা কিছু বলার নাই। আমি জন্ম এখানে, উৎসবের পরিচয় আমি আর কি দেব? উৎসবের পরিচয় তারাই দেবেন যারা বাইরের থেকে এসে এখানে যোগ দেন। কেন বলছি? যে মিলনের যে ব্যাকুলতা, আকুতি, সেটি বিরহের মধ্যে দিয়ে আরো মধুময় হয়ে ওঠে। আমরা তো এখানে নিত্য থাকি, সেই জন্য উৎসবের যে স্পর্শকাতরতা, যে সেন্সেশন, সেইটি অতখানি কি হয় আমাদের?
হয় না তা বলবো না, কিন্তু ওই যে একটা তাগিদ, একটা তৃষ্ণার্ত হয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণের তত্ত্বের দিকে ধেয়ে যাওয়া, এইটি যার ঘরের মধ্যেই পুষ্করিণী, ঘরের মধ্যেই জলাশয়, ঘরের মধ্যেই তৃষ্ণা দমনের তত্ত্ব আছে, সে আর বেশি তৃষ্ণায় কাতর হবে কি করে? বললাম কাতরতা সবারই আছে, তার সাথে মিলিত হওয়ার কাতরতা তৃষ্ণা সবারই আছে, এবং সেই তৃষ্ণার একান্ত নির্বাণে মহাচেতন সমুত্থান হয়। তবুও বাস্তব পটভূমির প্রেক্ষিতে এইটাই বলতে পারি যে আপনাদের যে অনুভূতির একটা অতি উচ্চাঙ্গের একটা রোমহর্ষক, আমি অন্তত আমরা বলবো খানিকটা আমাদের আশেপাশে দেখি, সেই হিসাবে আমাদের আনন্দ হয়, খুবই আনন্দ হয়। মানুষ মানুষ আসলে আর একটা দৌড়ি আনন্দের উচ্ছলতায়, হ্যাঁ, প্রাণের যে এক কেমন ভাবে স্বচ্ছতম প্রকাশ, মিলনের একটা ব্যাকুল এবং ব্যাকুল করা আকুল করা যে পরম পবিত্র প্রকাশ, সেইটি তো উৎসবের এই এতে আমরাও আনন্দিত হই তার প্রেক্ষিতে। কিন্তু যে আনন্দ আপনাদের মধ্যে আপনারা অনুভব করেন, আমার মনে হয় না ততখানি আনন্দ আমরা পাই। আমি সেই জন্য উৎসবের আঙিনায় অন্যদিকে না গিয়ে, সময়ের সীমাবদ্ধতায় আমার শৈশব থেকে এ যাবৎ তাকে কি করে পেয়েছি, কি করে দেখেছি, কি করে পেয়েছি তো বলা হবে না, ঠিক তাকে পেয়ে দেখেছি, তার অনুভূতির সামান্যতম স্পর্শ আমাকে কেমন উদ্বেল এবং কেমন ভাবে উচ্চেতিত করে তুলেছে, তার সামান্য কিছু প্রকাশ আজ আমি করব। এই সুদূরের স্বর্ণালীর স্মৃতি অনেক খোঁজ করে, আতিপাতি করে কিছু কিছু ভেসে ভেসে ওঠে, আমি তারই রোমন্থন করি কিছু। ওই যে বসে আছেন, যেমন প্রথমে দেখেছি মায়ের কোলে বসে, ওই যে বসে আছেন খাটের উপর, দৃষ্টি সামনের দিকে, রূপ লাবণ্য যেন ঝলকে ঝলকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, দৃষ্টির মধ্যে প্রাণ কাড়া আকুল করা এক স্নেহল প্রেমের পরশ, যা আপনার চেয়ে আপন সবকিছু কেড়ে নেওয়া এক পরম বিহ্বল করা আকর্ষণ। বুঝি না, জানি না, প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা নাই, শুধু দেখা আর দেখা। মুহূর্তের ব্যবধান যেন অসহনীয়, যেন বঞ্চিত হতে হবে তার করুণা থেকে। এসব কথা তখন বোঝবার মতো অবকাশ ছিল না। শৈশবের ওই না বুঝের একটা যে অবস্থা, তার সাথে ওতপ্রোত হয়ে থাকা প্রত্যেক শিশুরই ব্যাপার। পরবর্তীতে আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই বোধোদয় হয়েছে। আত্মবিশ্লেষণ দেখে যে কি ভাবতাম, কেমন ভাবে দেখতাম, খুঁজে পেয়েছি উত্তর। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হয়ে তার সেটি আমার কাছে প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তখন যেটি ভাবতাম, যদি দেখতাম, তখন মনে হতো সর্বতপ্রসারী ওই দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি শুধু আমাকেই দেখছেন, আমাকেই দেখছেন। এই যে সর্বতপ্রসারী দৃষ্টি, তাতে তো সবাই তার দিকে দেখছে, যখন সবারই চোখের একটা বৃত্ত তৈরি হয়, দৃষ্টির একটা বৃত্ত তৈরি হয়, সেই বৃত্তের বাইরের এই বৃত্ত এটি, সেটি আর কোনো বৃত্তের মধ্যে পরিবৃত হয় না। সেই জন্য সবাই ভাবে যে আমাকে দেখছেন। আমারও তাই মনে হতো, শৈশব হলেও মনে হতো তিনি শুধু আমাকেই দেখছেন। খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, পাওয়া নাই, হারানো নাই, শুধু দেখার দেখা। সময় তার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। অজান্তে মনে হতো এই তো আমার পরম আপনার ধন, পরম আকাঙ্ক্ষিত, পরম ঈপ্সিত, পরম দ্বৈত, পরম পিতা। মনে হতো যেন আর কোথাও যাওয়ার নেই, এই তো আমার পরম ধাম, এই তো আমার পরম গৃহ। অতি শৈশবের চোখে এই যে রং লাগলো, প্রভাতের অরুণোদয়ের রক্তিম আভা আর গোধূলির গেরুয়া বর্ণ একাকার হয়ে সমস্ত সত্তা জুড়ে বসলো। আপনাদের আমি পরিষ্কার করি বলি, কিছুদিন আগে এই রচনাটি আমার, আমি কিন্তু দেখে দেখেই পড়ছি, আর সেইভাবে বলা আর না দেখে বলার মধ্যে আমি এখন আর কোনো পার্থক্য করতে চাই না। এটি আপনাদের ভালো লাগতে পারে বলেই আমি দেখে দেখেই পড়ছি সেই রচনাটা। সেটি কোনো জায়গায় প্রকাশ হয়নি, আমার ভেতরেই রচনাটা ছিল, এখানে ঘরের মধ্যে। এই তো আমার পরম গৃহ, অতি শৈশবে চোখে এই যে রং লাগলো,
প্রভাতের অরুণোদয়ের রক্তিম আভা আর গোধূলির গেরুয়া বর্ণ একাকার হয়ে সমস্ত সত্তা জুড়ে বসলো। এ রং চোখে লাগলে পরেই ধুইলে নাহি যায়। জীবনের সব রং যেন তার কাছে ম্লান অথবা বর্ণহীন। সেদিন অজান্তে এক অমোঘ দুর্নিবার টান অনুভব করেছিলাম। পরবর্তীতে অনুভব করলাম এ টান তো তারই টান, তার হাসি টান টান, অমৃতবর্ষী বচনে সেই টান, তার দৃষ্টিতে, শয়নে, উপবেশনে, চলনে, বিশ্রামে সেই টান, তার বিছানা টান টান, তার বালিশ টান টান, তার মশারি টান টান। তিনি টান দিয়ে টান টান করে টেনে রেখেছেন আমাদের সবাইকে আপনার চেয়ে আপন যে জন তার প্রতি। জীবনের অগ্রসরমানতায় কত মানুষ, কত বিষয়, কত ঘটনা আসে যায়, গণ্য নগণ্য অগণ্য, এমন কত টানই তো আমাদের টানে। উচ্ছলতায় তার টানের কাছে তাদের অস্তিত্ব কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। ধরার মাঝে দিয়ে রেখেছেন মাধ্যাকর্ষণের যে অমোঘ টান, তারই সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ আকর্ষণিত বিশ্বাত্মার মাঝে তার সেই মহাপ্রেমের দুর্বার আকর্ষণ, সেই টান। তাই তো আজও বাইরে গেলে দুদিন যেতে না যেতে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কখন ফিরে আসবো এই দিব্য ধামে, এই পরম গৃহে, এই পিত্রালয়ে। বেশিরভাগ সময়ে তাকে উপবিষ্ট মুদ্রায় দর্শন করেছি। দিব্যজ্যোতিতে বিভাসিত তার চতুর্দিক, তাকে কেন্দ্র করে মোর সম্মুখে রাজ অধিরাজ তাকিয়ে আছেন মোর পানে। কত সহজ, কত সরল, কত সাবলীল তার আচরণ। সচল ধ্যান ও গম্ভীর মূর্তিখানি যুগপৎ সকলের সাথে এক সুরে কথা বলে চলেছেন। প্রফুল্ল আননে আনন্দ স্বরূপ সদা বিরাজিত, সবার সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা, সব অবসাদ দূর করার জন্য তিনি তো দায়বদ্ধ। একবার যে তাকে দর্শন করেছে, তারই কত জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ ক্ষীণ হয়েছে, শান্তির প্রলেপে কত দুঃসহ ক্ষতের উপশম হয়েছে। তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? যে এসেছে সেই তো পরিপূর্ণ হয়েছে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়েছে। তোমারই এই ঝর্ণাতলার নির্জনে মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোনখানে। তাকে দর্শনের মাঝেই আপনি দৃষ্টি চলে যায় তার চারপাশে। দ্রব্য সামগ্রীর বাহুল্য নেই, একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় এইসবও যেন তারই কথা বলছে, তার ভাবেই ভাবিত হয়ে আছে। মনে পড়ে তার শ্রীমুখ নিশ্চিত দিব্যবাণী, যাতে তোমার জীবন চলে তারও অধিক চাও যখন, তখনই যেন লোভ রিপুতে নুইয়ে দেছে তোমার মন। মানুষ ছাড়া আর কিছুই তো তার লোভের বিষয় নয়। এই আচরণের মাধ্যমে তিনি তো আমাদের এই বার্তাই দিয়ে গেলেন, তিনি ছাড়া আমাদেরও যেন অন্য কিছু লোভনীয় না হয়। তার আবাস কক্ষ, তার উপবেশন স্থল, সর্বত্রই শুধু মানুষ আর মানুষ আর মানুষ। মানুষ তার কাছে 7 রাজার ধন মানিক। তিনি দৃষ্টি দিয়ে আছেন সবার দিকে, আর সবাই দর্শন করছে তাকে। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম নিচে উপবিষ্ট ভক্তজনের মধ্যে কেউ 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 খাতায় কিছু লিখে রাখছেন। পরবর্তীতে জানতে পেরেছি এ তো তারই নিত্যলীলার জীবন্ত চাল ও চিত্র, যা লক্ষ্য করে তিনি তার মূল্যায়ন করে দিলেন। একদিন মানুষ শুধু এইগুলো দর্শন করলেই তার কত জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই এগুলো খুব যত্নের সঙ্গে ও পবিত্রতার সঙ্গে সংরক্ষিত করে রাখার প্রয়োজন। তিনি ডাক দিয়েছেন সবাইকে তার মঙ্গল যজ্ঞে সামিল হতে, মঙ্গলের অধিকারী হতে। কে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে এই পরম আহ্বানে? কি অমোঘ ব্যাকুল টানে, কি অমোঘ ব্যাকুল ডাকে ছুটল যে নর ঝাঁকে ঝাঁকে। আমরা তো জানি তার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা। সাগরের তরঙ্গায়িত স্রোতের মতো উদ্বেলন আর অববেলনের নিত্য বিভঙ্গে চলেছে এই মানব ধারা। আসে যায়, আবার আসে, আবার যায়, ফিরে ফিরে আসে, কত কাঁদে হাসে। এ কান্নায় এ হাসিতে আছে সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়ার আনন্দাশ্রু। ঈশ্বরের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলা। সংসারের অহর্নিশ যন্ত্রণায় আর্ত প্রপীড়িত রোগদিগ্ধ কত মানুষ পেল নতুন জীবনের প্রাণন সম্বেগ। প্রতিটি মানুষের জন্য যার অসীম দয়া অবিরত ধারায় ঝরে পড়ছে, তিনিই তো জীবনের সব ডালি নিয়ে বসে আছেন ওই সম্মুখে। জীবনকে তো তিনি ভিতর থেকে দেখেছেন,
তাই জীবনের পরিপূর্ণতা তাঁরই সান্নিধ্যে। তাই তো তিনি জীবনেশ্বর। তাই তো মানুষের এই আসা যাওয়া, এই মহা অভিগমন আজও চলেছে, নিত্য চলবে, অনন্তকাল ধরে, অনন্ত ধারায়, আনন্দ ধারায়, ভগীরথ ধারায়, আচার্য ধারায়, আচার্য প্রবাহে। এরই মাঝে কখন যেন পেরিয়ে গেছে অজান্তে আমার অতি শৈশবের কাল। দাঁড়াতে শিখেছি, হাঁটতে শিখেছি, একটু একটু দৌড়াতেও পারি। এই সব হাঁটাচলা দৌড়ের একটাই গন্তব্য, একটাই ক্ষেত্র, যে ঠাকুর বাড়ি, তা বলাই বাহুল্য। আর লক্ষ্য যে প্রাণের ঠাকুর, তা তো সবকিছু ছাপিয়ে। পুরুষোত্তমের পরম মিলন তীর্থে, আনন্দের হাটে এবার শুরু হলো আরেক নতুন স্বাদের আনন্দানুষ্ঠান। শুরু হলো উৎসব। এক নতুন বিষয় আমাকে বিহ্বল করে তুললো। মানুষের ঢল নেমে এলো এই পুণ্যধামে। সবার সাথে আমার অন্তর বলে উঠলো অজান্তে, হৃদয় নন্দন বনে, নিভৃত এই নিকেতনে, এসো হে আনন্দময়, এসো চির সুন্দর। সেদিনের অপরিণত অনুভূতির সাথে একটা পরিণত অনুভূতি ছুঁয়ে গেল আমাকে, আর তা হলো মানুষ, মানুষের প্রাণ মন। মানুষ দেখে যিনি পরম আহ্লাদে আতখানা হয়ে ওঠেন, চলে গেলে বিরহে নিতান্তই কাতর হন, তিনিই তো এই ভাব সঞ্চারিত করেছেন সবার মধ্যে। এই মানুষের হৃদয়ের রাজা, রাজরাজেশ্বর পরম দয়ালের আশীর্বাদের ধারা বর্ষিত হলো মানুষের মধ্যে, নতুন করে তার আশীর্বাণীর পূত পরশে। এই সব উৎসবের অন্যতম বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ছিল, যেখানেই তাকানো যাক দেখা যেত গুচ্ছে গুচ্ছে মানুষ গোলাকৃতি হয়ে নিবিষ্ট মনে কি যেন শুনছে। অনুসরণ করে বোঝা যেত সর্বত্রই চলেছে প্রিয় পরমের দিব্য লীলার অনুধ্যান, যাজনে, ব্যাখ্যানে, শ্রবণে, আত্মস্থতায়। তার অলোক সামান্য প্রেমের পরশ, যা শরীর মন সত্তার সকল ক্লেদ বিধৌত করে পরাশক্তিতে উপনীত করেছে আপামর সবাইকে। তারই সাধ্যানুসারে জীবন্ত বয়ান। এই ভাব আকারে একটু হ্রস্ব হলেও আশ্রমের এক নিত্য অনুষ্ঠান ছিল। আর ছিল উৎসবের দিনগুলোতে প্যান্ডেলে, আর অন্য দিনগুলোতে মনমোহিনী ধাম মন্দিরে কীর্তনের আসর। এমনই একদিন যেখান থেকে ভেসে আসা ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম, পরম শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দার উদাত্ত কণ্ঠের এই গানটি শুনে পরম দয়ার পরমানন্দের ভাব প্রকাশ করে বলে উঠলেন, এখানে নিত্য উৎসব লেগেই আছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সামান্য কয়েকটা প্যান্ডেলে আর কজনের স্থান সংকুলান হবে? কোথায় এত মানুষ থাকবে? মানুষের জন্য তার কোনো চিন্তা নেই, মানুষের তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। কোথায় এত মানুষ থাকবে? মানুষের তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। যেখানে যে পেরেছে স্থান করে নিয়েছে, বারান্দার কোনায়, রাস্তার পাশে, গাছের তলায়, সব মানুষের ঠাঁই। কষ্ট নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, কোনো অভিযোগ নেই, নেই কোনো অনুযোগ, নেই কোনো আক্ষেপ। আছে শুধু ভরা প্রাণ নিয়ে প্রিয় পরমের সান্নিধ্য, তার পরশ, দু চোখ ভরে তাকে দর্শন। এইভাবে দিন এগিয়ে যেতে লাগলো। সবার সাথে সবার মাঝে এক ভাব নিয়ে, এক উদ্দেশ্যে, এক পরিবারে অবস্থান। এ যেন সেই পরম একেরই ভূমায়িত স্বরূপ। সবারই মনে একই ভাব, ইষ্টের পথে চলা, তার নির্দেশ আদেশ পালন করা, তাকে তৃপ্ত করা। এই দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে যখন কেউ কেউ আমাকে বলেন, সেদিনগুলিতে তো তোমরা অনেক কষ্ট করেছো, তখন একরকম প্রতিবাদের সুরে আমি বলে উঠি, কষ্ট কিসের? কষ্ট কোথায়? কষ্ট কিসের? কষ্ট একে তো সেই বয়সে কষ্ট বা অভাববোধ থাকে না, তার উপর চারপাশে এমন কোনো বিপরীত চিত্র ছিল না যার ফলে তুল্য মূল্য বিচারে কষ্টের বা সুখের বোধ হতে পারে। আহার আদি, বেশভূষা, পড়াশুনো, খেলাধুলো, সবই তো একরকম অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল। সবারই তখন অন্তরে ছিল এক ভাব, আমাদের ঠাকুর আছেন। সেদিন সবাই প্রাণের পরতে পরতে অনুভব করত, তিনিই আমাদের সবকিছু পরিপূরণ করে চলেছেন। কষ্ট তো হয়েছে তার, তার এত সন্তান অর্ধাহারে, অনাহারে, তথাকথিত দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করছে। তবে তার তো এই কষ্টের নিশ্চয়ই উপশম হতো যখন তিনি দেখতেন, যখন কেউ তাকে একটুও ভালোবাসে। ভালোবাসার কাঙাল তিনি, তাই প্রেম বা ভালোবাসার দিই তো তার পরিপূর্ণ পরিচয়। তাই তো তিনি পরম প্রেমময়,
প্রেমের ঘনীভূততম রূপ। এরই মধ্যে এক সরস্বতী পুজোর দিন আমার হাতে খড়ি হলো। পরম প্রেমময় সৃষ্টি ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভের জন্য তাকে হাতে খড়ির লিপিটি দেখালাম। তিনি যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করে বললেন, খুব ভালো। সেই সময় সৃষ্টি ঠাকুরের সামনে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় ডক্টর দেবতী মোহন বিশ্বাস সৃষ্টি ঠাকুরকে বললেন, ও 4 বছর বয়স থেকে প্রতি শুক্রবার বড়দের কাছ থেকে অর্ঘ্য সংগ্রহ করে সৎসঙ্গ অধিবেশনের আয়োজন করে থাকে। নাম কীর্তন না করে খায় না। যারা অর্ঘ্য দেন পরদিন সকালে তাদের প্রসাদ পৌঁছে দেয়। এই কথা শুনে সৃষ্টি ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বললেন, এমনি করেই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, পরে এটা সত্তায় পৌঁছে যায়, তখন মানুষ বিকামিং এর পথে চলে, অভ্যাসটা স্থায়ী রূপ পায়, কৌলিন্য আসে অমনি করে। জেমস বলেছেন, অভ্যাস গঠনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করতে হয়, করতে করতে অভ্যাস সত্তা সঙ্গত হয়, এমনি করে সংস্কার গড়ে ওঠে, আর তা সহজে ভাঙে না। আমি নিজেকে কখনো রেহাই দেই না। একটা লবঙ্গ যদি পড়ে যায়, না খুঁজে স্বস্তি পাই না। বইতে যদি জড়া পাকিয়ে যায়, সেটা ঠিক না করেই ছাড়ি না। এর সঙ্গে তিনি আরো বললেন, সংস্কার সুতোর গুটির মতো, একবার হাত থেকে পড়লে তা অনেক দূর গড়িয়ে যায়। আমাকে তখন কীর্তনের নেশায় পেয়ে বসেছে। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন সরকারদা ও আমার পূজনীয় পিতৃদেবের কীর্তন সকলের মতো আমার মন প্রাণ মথিত করে তুলত। তাদের মতো করে গাইবার অপরিণত চেষ্টায় অপার আনন্দ অনুভব করতাম। বাকিটুকু পরের দিন। আমাকে এখন কীর্তনে ডাকছে। আজকে পৌশালী মায়ের ওখানে কীর্তনের আসর বসিয়েছে তারা, আমাকে তো যেতেই হবে। আমি 8:15 পর্যন্তই বলবো বলেছিলাম। এইভাবে যদি সামান্যতম পূজা তার করে থাকি, যদি সেই পূজার সার্থকতার প্রাণ প্রদীপটি জেলে আলোকিত করে থাকে আমাদের সবাইকে, আমি প্রিয় পরমকে তৃপ্ত করতে পারি, আমার জীবনের অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হবে। সবার আমার শুদ্ধ সুস্থ স্বাস্থ্য প্রাণবন্ত জীবনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি প্রিয় পরমের আতুল চরণে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয়। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন শুধু সৎসঙ্গ দেহঘর থেকে সহপ্রতিনিধি শ্রী রীতিনন্দন চক্রবর্তীরা। খুব সুন্দর ঠাকুরের জন্ম আবির্ভাব এবং ঠাকুর যে টান, সেই টানে যে সবাই কেন্দ্রায়িত হয়ে রয়েছে, এই বিষয়ের উপর বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি আজকে খুব সুন্দর আলোচনা করলেন, যা আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম, আমরা খুব ভালো লাগলো। আমি শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে সহপ্রতিনিধি শ্রী রীতিনন্দন চক্রবর্তী দাস শান্তি, স্বস্তি ও ঈশ্বরচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমাদের এরকম বারে বারে উনি অনেকবারই আমাদের এই ইষ্ট প্রসঙ্গে এসেছেন, আরো বারবার উনি এসে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা পরম দয়ালের আতুল চরণে জানান। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন দাদা। জয় 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 জয়। এখন আজকে আমি প্রথমেই বলেছিলাম একটু অনুষ্ঠান সূচির পরিবর্তন করতে হবে। তা এখন আমরা সঙ্গীত শুনে নেব। এই সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন আগরতলা ত্রিপুরা থেকে শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্রদা। দাদা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন? হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, সবাইকে আমি সশ্রদ্ধ জয় গুরু জানাচ্ছি। হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রীতিদার বক্তব্য শুনছিলাম, অসাধারণ লাগছিল। শ্রী ঠাকুরের পূর্ণ আবির্ভাব দিবসে তারই রচিত একটি গান পরিবেশন করছি। যেতে আর দেরি পিছিয়ে পড়ে রইবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই। যেতে আর দেরি নাই, পিছিয়ে পড়ে রইবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই। যেতে
দেরি নাই। হায়রে ভবের খেলা সেরে আধার করে এসেছে রে, হায়রে ভবের খেলা সেরে আ আ হায়রে ভবের খেলা সেরে আধার করে এসেছে রে, পিছন ফের মারে বারে, পিছন ফের মারে বারে, কাহার পারে চাহিস রে ভাই, যেতে আর দেরি নাই। পিছিয়ে পড়ে রইলি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই। খেলতে এসে ভবের হাতে নূতন লোকে নূতন খেলা, কেথা হতে আয়রে সরে নইরে তোরে মারবে ঠেলা। খেলতে এসে ভবের হাতে নূতন লোকের নূতন খেলা, কেথা হতে আয়রে সরে নইলে তোরে মারবে ঠেলা। নাবিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, নাবিয়ে দে প্রাণের বোঝা, প্রাণের বোঝা নাবিয়ে দে প্রাণের বোঝা। আরেক দেশে চলে রে সোজা, নাবিয়ে দে প্রাণের বোঝা। আরেক দেশে চলে রে সোজা, সেথা নূতন করে বাঁধবি বাসা, সেথা নূতন করে বাঁধবি বাসা। নূতন খেলা খেলবি সেথায়, যেতে আর দেরি নাই। পিছিয়ে পড়ে রইবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই, যেতে আর দেরি নাই। পিছিয়ে পড়ে রইবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমাদের কাছে যে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শুধু আগরতলা ত্রিপুরা থেকে শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্রদা, আমি পরমদয়াল শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্রদা এবং তার পরিবারের শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। উনি আরো সুন্দর সুন্দর গান শুনিয়ে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন, এই আশা শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আমি প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। এখন এরপরে আমাদের, আমি বারবারই বলছি কথাটা, যে আজকের একটু অনুষ্ঠান সূচি আমাদের পরিবর্তন করতেই হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। আজকে একটি বিশেষ দিন, অনেকে অনেক জায়গায় যুক্ত, বিশেষ করে সঙ্গীত শিল্পী যারা, তাদের অনেক জায়গায় দায়িত্ব আছে। সেই কারণে আমরা একটু আগেই এখন একটি গান আমরা শুনে নেব। এই সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন রানাঘাট নদিয়া থেকে শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী। সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন শ্রীমতী তাপসী চক্রবর্তী, রানাঘাট নদিয়া থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর বিরচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। ফুটল রে ওই সত্য তপন অন্ধকারের পুঞ্জ রাশি, বাজল দয়াল
বিশ্বনাথের সাততই মধুর বাঁশি ফুটলো রে ওই সত্য তপন অন্ধকারের কুঞ্জনাশী বাজলো দয়ার বিশ্বনাথে সাততই মধুর বাঁশি শিউরে ওঠে সপ্ত ভুবন অমৃত তার তৃপ্ত সুরে হাঁকছে প্রভু বংশীনাদে আর তো আমি নই রে দূরে কাঁদিস নে আর শঙ্কা কিসে আর তোকে রে দুঃখে ভুগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে যুগে আসছে যে ওই গগন ছে আমার তনুর মধুর বায়ু স্পর্শে তাহার সঞ্জীবিত হবে আবার তোদের স্নায়ু বিশ্বভুবন কুঞ্জ বনে কুসুম আমার গন্ধ আনে বিশ্বভুবন কুঞ্জ বনে কুসুম আমার গন্ধ আনে বার্তা আমার উঠছে যে ওই নবীন যুগের কবির গানে আর তো আমি নই রে দূরে দৈনিকে আজ দুঃখে ভোগে আর তো আমি নই রে দূরে দৈনিকে আজ দুঃখে ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে যুগে বিশ্ব জুড়ে দ্বন্দ্বরণে উঠছে যে ভীম অগ্নি শিখা বিশ্ব জুড়ে দ্বন্দ্বরণে উঠছে যে ভীম অগ্নি শিখা সেইটি আমার বিজ্ঞাপনী হচ্ছে ক্রমে রক্তে লেখা পাপ দানবীর অত্যাচারী ডাকছে যে নর ত্রাহি তাহি চিহ্ন সে যে মোর প্রকটে সন্দেহ তার বিন্দু নাহি নই রে দূরে আয় কোলে আয় কাঁদছে কে আর দুঃখে ভোগে নই রে দূরে আয় কোলে আয় কাঁদছে কে আজ দুঃখে ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে যুগে সোনার সমাজ ডুবছে বলে দুঃখ কি তাই শঙ্কা ফিরে মগ্ন তো নয় সৃষ্টি হবার নবীন ভাষাংশে ফিরে চলছে যে এক বিরাট সাধন বিশ্ব হিয়ায় রাত্রি দিবা তেজ মরুত ভূমি আসছি আবার শঙ্কা কিবা তেজ মরুত ভূমি আসছি আবার শঙ্কা কিবা বিপন্নকে আয় কোলে আয় ভূত পিপাসায় দুঃখে ভোগে বিপন্নকে আয় কোলে আয় ভূত পিপাসায় দুঃখে ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভব আমি যুগে
যুগে যুগে সম্ভবামি যুগে যুগে সম্ভবামি যুগে জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। অপূর্ব 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 সঙ্গীত পরিবেশিত হলো ঠাকুরের রচিত এই গানটি। আমার এই গানটি প্রথম শোনা, অপূর্ব গান। তার যে ভাষা এবং যেভাবে গানটি পরিবেশিত হলো তা গাজনমূলক গান, যা আমরা ভালো করে যারা শুনেছি, বা আমরা যারা আছি এই আজকে এই সৎসঙ্গ স্থান্ত সৎসঙ্গে, আমরা খুব ধন্য যে আজকে যে গানটি পরিবেশন করলেন আমাদের তাপসী চক্রবর্তী রানাঘাট নদিয়া থেকে। অপূর্ব, উনি ভালো থাকুন। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমি তাপসী চক্রবর্তী মায়ের শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। উনি এইভাবে আমাদের বারে বারে গান শুনিয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা পরম দয়ালের রাতুল চরণে জানাই। ভালো থাকবেন মা, জয় ভালো গুরু। থাকবেন। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু। গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা আরেকটি গান শুনে নেব। এই গানটি পরিবেশন করবেন শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ থেকে স্বস্তিকা বর্ধন। সুশ্রী স্বস্তিকা বর্ধন শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ থেকে আমি আহ্বান করছি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে অহং মন্দ পাপ ত্রাস তোমার কৃপায় হলো নাশ। অহং মন্দ পাপ ত্রাস তোমার কৃপায় হলো নাশ। আনন্দ জাগে অবিনাশ, আনন্দ জাগে অবিনাশ, বহে শান্তি স্নিগ্ধ মলয়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে আজ অভিমান হলো নিঃশেষ, দূর হলো বাসনার ক্লেশ। আজ অভিমান হলো নিঃশেষ, দূর হলো বাসনার ক্লেশ। কাটিল হিংসা দেশ, বিদূরিত হলো সংশয়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময়, সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয়। তব রাতুল চরণ পরশে তোমারও আশিস লোভিয়া
তব শুভ নাম গাহিয়া তোমারও আশিস লোভিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া প্রাণ ভরে তোমারে চাহিয়া গাহিব প্রভু তব জয় সুন্দর প্রিয়তম এরি স্বস্তির সূর্যোদয় তোমারি প্রাণে অভিসারে লোভিতে জীবনে তোমারে তোমারি প্রাণে অভিসারে লোভিতে জীবনে তোমারে স্মৃতিবাহী চিরচেতনারে করিব হে দয়ালু দয় সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয় তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয় তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময় সুন্দর প্রিয়তম হেরি স্বস্তির সূর্যোদয় তব রাতুল চরণ পরশে তব রাতুল চরণ পরশে তব রাতুল চরণ পরশে জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর। আজকে ঠাকুরের জন্ম আবির্ভাব দিবস, সেই সময়টিকে মাথায় রেখে সময়ের সাথে সাদৃশ্য রেখে যে গানটি আজকে এখানে পরিবেশিত হলো, অত্যন্ত ভালো লাগলো। যে তব রাতুল চরণ পরশে ধরাজ হলো মধুময় সুন্দর ও প্রিয়তম স্বস্তির সূর্যোদয়। অত্যন্ত সুন্দর গান, অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশনা, অত্যন্ত সুন্দর সুরমূর্ছনা, খুবই ভালো লেগেছে। আমি তো খুব মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম গানটি, খুব ভালো লেগেছে। ভালো থাকবেন মা, ভালো সুন্দর থাকবেন। আমি এই স্বস্তিকা বর্ধন মায়ের পরম পিতা রাতুল চরণের শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। বলি আমাদের এরকম বারে বারে গান শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনাই ঠাকুরের চরণে জানে। ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আরেকটি গান আমরা শুনে নেব। এই গানটি পরিবেশন করবেন শিউরি পরীক্ষা বীরভূম থেকে সুশ্রী নিরূপা ভট্টাচার্য। সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন সুশ্রী নিরূপা ভট্টাচার্য, শিউরি পরীক্ষা বীরভূম থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। তবু চরণ তলে সদা রাখিও মোরে, তবু চরণ তলে সদা রাখিও মোরে, দীন বন্ধু করুণা সিন্ধু, দীন বন্ধু করুণা সিন্ধু, শান্তি সুধা দিও চিত্ত চকরে, তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। কাঁদিছে চিতনাথ নাথ বলি, সংসার কান্তারে সুপথ বলি, কাঁদিছে চিতনাথ নাথ বলি, সংসার কান্তারে সুপথ বলি, তোমারও শরম আজি মাগে, দেখা পথ অন্ধতি মিরে, তব
চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। মন্দ ভালো মম সব তুমি নিও, দুঃখে জনহিত সাথীতে দিও। মন্দ ভালো মম সব তুমি নিও, দুঃখে জনহিত সাথীতে দিও। হে নারায়ণ দিন রূপে আসিও, বাঁধিও সবে মম প্রেম ডোরে। তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। দীনবন্ধু করুণা সিন্ধু, দীনবন্ধু করুণা সিন্ধু, শান্তি সুধা দিও চিত্ত চকরে। তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। সুন্দর একটি গান শুনে নিলাম আমরা। তো অপূর্ব গানটি, তব চরণ তলে সদা রাখিও মোরে। এই আবেদনে সঙ্গীতটি পরিবেশিত হলো। সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন সুশ্রী নিরূপা ভট্টাচার্য, সিউড়ি পরিষা, বীরভূম থেকে। আমি সুশ্রী নিরূপা ভট্টাচার্যের শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টেচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে। ও আরো ভালো বড় হয়ে উঠুক, আরো ভালো সঙ্গীত সবাইকে শুনিয়ে মুগ্ধ করুক, এই প্রার্থনা ঠাকুরের আতুল চরণে আমি জানি। ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক। জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু, জয় গুরু। এখন এইবার আমরা একটু ছড়ার গান শুনতে যাব, এবং এই ছড়ার গানটি পরিবেশন করবেন পাটা বজবজ থেকে শ্রী সুজয় নস্করদা। ছড়ার গান পরিবেশন করবেন পাটা বজবজ থেকে শ্রী সুজয় নস্করদা। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আজ পরম প্রেমময় পরমদাস ঠাকুরের শুভ 134তম জন্মদিবস। এই জন্মদিবসে পরমদয়াল শ্রী ঠাকুরের সহস্র বাণী পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দার নির্দেশে সুর করেছেন নিখিল ঘটক, শ্রদ্ধেয় শ্রী নিখিল ঘটক। বিষয় আদর্শ। দিন দয়াময় ডাকছে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে এখন তুই ওঠে জেগে। জীবনে তোদের অতি হয়ে ইষ্ট পথে চলে রেখে। জীবনে তোদের অতি হয়ে ইষ্ট পথে চলে রেখে। দিন দয়াময় ডাকেছে রে, দিন দয়াময় ডাকেছে রে এখন তুই ওঠে জেগে। বাজারে
হতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান নামে। ভাঙবে কি তো শঙ্কা মনে এলে, হবে কি কিছু লাখ জনমে। বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণের জীবধারে আবির্ভূত হন, একই ওরা তাও জানিস রে। সিদ্ধান্তে যে আসে নারী, সিদ্ধান্তে যে আসে নারী, তরিতে চরণ বেগে। তাহার আদল সরাই দয়াময় ডাকছে এখন জেগে। নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র নিজের করে সর্বনাশ যজমানের ভয়ে। দেব দেবতা হাজার ভূষ আচার্য জানিষ্ট নয়, দেব দেবতা হাজারো ধরিস আচার্য জানিষ্ট নয়। কষ্ট কর জীবন চড়া পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা। তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা। তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা। দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দূরে, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দূরে, তদদূষণ করিতে লাগে। দিন দয়াময় ডাকেছে রে, দিন দয়াময় ডাকেছে রে, জেগে জীবন হতে হয়ে ইষ্ট পথে চলে। জীবন হতে হয়ে ইষ্ট পথে চলে। দিন দয়াময় ডাকেছে রে, দিন দয়াময় ডাকছে রে, দিন দয়াময় ডাকছে রে। জয় গুরু, জয় গুরু। ছড়ার গান আমরা শুনলাম, ছড়ার গানটি পরিবেশন করলেন বাটা বজবল থেকে সেই সুজয় নস্করদা। দিন দয়াময় ডাকছে রে, গানটি পরিবেশিত হলো। গানটি এটা বলার অপেক্ষায় রাখে না। ঠাকুরের ছড়ার গান সব গানই এত সুন্দর, এত সুরমূর্ছনায় সুরগুলি দেয়া হয়েছে যে আমাদের অন্তর ভেদ করে যায়। অত্যন্ত ভালো লাগলো এবং শিল্পীর যে গলার সুর অত্যন্ত সুন্দর, তাতে আমরা খুব মোহিত হলাম। আমি যে শ্রী সুজয় নস্করদার শান্তি, স্বস্তি ও ইষ্টেচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতার রাতুল চরণে। এরকম আমাদের বারে বারে গান শুনিয়ে আমাদের ইষ্টপ্রাণতা বাড়িয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতি টান। আজকে আমাদের স্বর্গীয় ঋচিরঞ্জন চক্রবর্তী এই ঠাকুরের টানের কথা বলছিলেন, যে টানে আজকে উনি বাইরে গেলেও সেই
এমন একটা টান যে বারে বারে যে ঘরে যেন ফিরে আসতেই হয়। তো সেই টান আমরা এই সৎসঙ্গ, এই যে বিভিন্ন গান, বিভিন্ন দৃষ্ট প্রসঙ্গ, এগুলো একটা একটা টানেরই সৃষ্টি করে। এই টান সৃষ্টি হলে তখন আমরা সৎসঙ্গ যোগদান করি, আমরা মন দিয়ে শুনি। আবার এই করতে করতে আমরা আমাদের ইষ্টপ্রাণতা বেড়ে চলে, আমরা ঠাকুরের প্রতি আমাদের টান গজায়। সেই টান আজকে সুন্দর, আজকে আলোচনাটাই সুন্দর হয়েছে, খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা। আমি সুজয় নস্করদার ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা রাতের চরণে। সুন্দর থাকুন, ভালো থাকুন। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। এখন আমরা একটি কীর্তন শুনে নেব। এই কীর্তনটি পরিবেশন করবেন, এর আগেও আমাদের এই বাগুয়াটি উপযোজনা কেন্দ্রে উনি কীর্তন পরিবেশন করেছেন, অপূর্ব কীর্তন করেছিলেন, আমার এখনো মনে আছে। কোলাঘাট পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শ্রী পঞ্চানন পাত্রদা কীর্তন পরিবেশন করবেন। শ্রী পঞ্চানন পাত্রদা কোলাঘাট পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। আগে দাদা জয়গুরু। হ্যাঁ জয়গুরু, জয়গুরু দাদা, সকলকে আমার আনন্দের জয়গুরু জানাই। শুরু করছি। आज प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भाईले विराज हो। अरे जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाय झूम के भैया लेला तू सतनाम। कीर्तन गावे झूम के भैया लेला तू सतनाम। अरे कीर्तन गाय झूम के भैया लेला तू सतनाम। कीर्तन गावे झूम के भैया लेला तू सतनाम। अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। 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 ओ आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान। ओ आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना।
शरण में आना न फिर पछताना शरण में आना न फिर पछताना कि अब ये शुभ घड़ी बीत ना जाए रे भैया आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो सोहनी सुरतिया मन को लुभावी मोहनी मरतिया सब कोरी भावे सोहनी सुरतिया मन को लुभावे मोहनी मूर्तिया सब कोरी भावे सोहनी सुरतिया मन को लुभावी मोहनी मरतिया सब कोरी भावे सोहनी सुरतिया मन को लुभावे मोहनी मूर्तिया सब कोरी भावे आज प्रेम पढ़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो आज प्रेम पढ़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो आज प्रेम पढ़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो आज प्रेम पढ़ के तोहरे शरण लगे भक्तन के अंबार हो ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी ओ ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी उन्हें अंतर मेरा पुकार भैया आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो अरे प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो प्रभु के चरण बिना प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार
रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल हो। জয় গুরু জয় গুরু অপূর্ব 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 উদার উদার গলায় উদাত্ত কণ্ঠে গানটি পরিবেশিত হলো, সুন্দর লাগলো, অত্যন্ত ভালো লাগলো। আমাদের যে কীর্তনটি পরিবেশন করলেন শ্রী পঞ্চানন পাত্র কোলাঘাট পূর্ব মেদিনীপুর থেকে, এবং তার সহশিল্পী আমার মনে হয় তৃপ্তিকা পাত্র, খুব সুন্দর মিষ্টি গলা, সব মিলিয়ে এত সুদীপা পাত্র, সোনালী পাত্র সবাই রয়েছে দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, তাই আমি মনে করছি কারণ এই ফোনটা তৃপ্তিকা পাত্র নামটা আছে তো, তাই ভাবলাম যে ঋষি আছে এবং গলাটা খুব মধুর গলা। এবং আমি শ্রী পঞ্চানন পাত্রদা এবং তার পরিবার বর্গের সবার মঙ্গল কামনায় শান্তি স্বস্তি ও ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা রাতুল চরণে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। আমাদের বারে বারে এত উদ্দাম কীর্তন, এত সুন্দর এবং স্পষ্ট ভাষাগুলি, এত সুন্দর স্পষ্ট ভেসে আসছে। অনেক সময় আমরা কীর্তন শুনি, কীর্তনের উন্মাদনায় ভাষাগুলো আর বোঝা যায় না, কিন্তু আপনার কীর্তন পরিবেশন এত সুন্দর, এত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মানে এটা খুবই কমই শোনা যায়। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু, আপনারাও ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু জয় গুরু জয়, সবাই ভালো থাকবেন। জয় গুরু। আমাদের সৎসঙ্গ প্রায় শেষের দিকে, এইবার আমাদের জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন মাস্টারমশাই কোচবিহার থেকে শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মন দা। জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন। হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। আরো রে মন কপর চাতুরি মদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সারো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। আরো রে মন ভবের আশা অজপানামে আরো রে সারাধে গোবিন্দ শান্তি ভজনে লয়ে নায়ন নিয়ে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা গাতরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। আরো রে মন কপোষ্টি বদনে বলো হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম সারো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। আরো রে মন হবের আশা অজ পারামে করো রে। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নাম শ্রী বদনে লয়ে আয়ন সদা ভাসরে।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলি সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। জয় রাধে কীর্তন পরিবেশন করলেন মাস্টারমশাই কোচবিহার থেকে শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মন। আমি দাদার ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতার রাতুল চরণে। সুদূর কোচবিহার থেকে মাস্টারমশাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। এরপরে আমাদের সৎসঙ্গ শেষের দিকে এই ধ্বনি দিয়ে আজকের সৎসঙ্গ শেষ হবে। আজকে ধ্বনি দেবেন সহপ্রতিনিধি শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য, সিউড়ি বীরভূম থেকে। সহপ্রতিনিধি শ্রী দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য, সিউড়ি বীরভূম থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। মাস্টারমশাই আপনি প্রতিধ্বনিটা দেবেন দয়া করে। আর সবারই কাছে আমাদের একটা বিনম্র অনুরোধ, ধ্বনির পরে প্রণাম হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা একটু ধৈর্য ধরবেন, জয়গুরু বিনিময় তারপরে করবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় রতনদা কিছু সৎসঙ্গ ঘোষণা করবেন, তারপর আমরা সবাইকে আমরা জয়গুরু বিনিময় করবো এবং সবারই শুভেচ্ছা জানাবো। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য কৃত্তিম বন্দে আর্য কৃত্তিম বন্দে মাতৃবর্গম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয়। সবাই প্রণাম করুন, তারপরে সৎসঙ্গ ঘোষণা করবেন শ্রদ্ধেয় রতনদা। সবাইকে জয়গুরু জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয়গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সদ্য দাদা মায়েরা আমার রানন্দিত জয়গুরু গ্রহণ করুন। জয়গুরু। আগামীকাল শুক্রবার 17 সেপ্টেম্বর নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহারের ব্যবস্থাপনায় প্রাতকালীন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে 5টা 20 মিনিটে। আপনারা জানেন
নবদ্বীপ সৎসঙ্গে বিহারের যে যিনি দায়িত্বে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ঋত্বিক ব্রহ্মপ্রসাদ দাস দাদা, ওনার কালকে শুভ জন্মদিন। সেই জন্মদিন উপলক্ষে কালকে সকালবেলা একটা বিশেষ সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। এই সৎসঙ্গে আপনারা প্রতি প্রত্যেকে আপনারা যোগদান করবেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বর্মদা আমাদের এই বাগুয়াটি এলাকায় অনেকবার তিনি এসেছিলেন। আমাদের খ্রিস্টান মন্দিরে তিনি যখন থাকতেন তিনি আমাদের সবসময় গাইড দিতেন, সমস্ত আমাদের দেখাশোনা করেন। যারা সবাই জানেন আজকে মাস্টারমশাই যিনি আজকে মানে অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করেন যে গৌরমোহন দণ্ডপাত, ইনি সব জানেন বর্মদা সম্পর্কে। এই তারই জন্মদিন কালকে এই 5:20 থেকে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই বিশেষ সৎসঙ্গ আপনারা প্রত্যেকে যোগদান করবেন। আগামী শনিবার অর্থাৎ 18ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে 7:30 সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। সৎসঙ্গ হুজুরানা কেন্দ্র বাগুয়াটি কলকাতার ব্যবস্থাপনায়। ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন মনোজ পাত্র দাদা। আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল ভার্চুয়াল সৎসঙ্গে মনোজ পাত্র দাদার কত কিছু কথা আমরা শুনেছিলাম। তিনি হচ্ছেন গুগলের সিনিয়র ম্যানেজার এবং গুগলের তিনি আমাদের মাঝে আগামী শনিবারে তিনি ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন। এই আপনার প্রত্যেকে 7:30 যোগদান করবেন। সঙ্গীতে যারা আছেন উদ্বোধনী সঙ্গীতে আছেন সুদীপ্ত শেখর মিশ্র আগরতলা ত্রিপুরা এবং শ্রীমতী কাকলি পালমা তিনি যাদবপুর কলকাতা থেকে তিনি সঙ্গীতে থাকবেন। সঙ্গীতে থাকবেন নিত্য সুন্দর দেব আগরতলা ত্রিপুরা। এই নিত্য সুন্দর দেব দাদা অত্যন্ত সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আপনারা ওনার সঙ্গীত শুনতে পারবেন আমাদের কাছে প্রথম। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন পাপিয়া ঘোষমা খড়দহ 24 পরগনা থেকে। ওনারও গান শুনেছেন, উনি একজন মিউজিক টিচার। এছাড়া আরেকজন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সুনীল কান্তি দাস দাদা, যিনি মধ্যগ্রাম উত্তর 24 পরগনা থেকে। কিন্তু কীর্তনে থাকবেন অনিল কুমার ঘোষ দাদা এই নর্থ বেঙ্গল থেকে। আপনারা প্রত্যেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। আগামী মঙ্গলবারেও কামপুর সৎসঙ্গ বিহারের ব্যবস্থাপনায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় প্রতি মঙ্গলবারে। এই 7টা থেকে শুরু হয়, আপনারা যোগদান করবেন। এছাড়া নলহাটি সৎসঙ্গ বিহারের ব্যবস্থাপনায় যে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে 7:30 থেকে। আপনারা প্রত্যেকে নলহাটি সৎসঙ্গ বিহারের ব্যবস্থাপনায় 7টায় সৎসঙ্গ হয়। ভাদ্র পরিক্রমা তো আজকে শেষ, তারপর কিন্তু 7টায় সৎসঙ্গগুলো অনুষ্ঠিত হবে, সেগুলো যোগদান করবেন। দ্বিজেন্দ্র মুখার্জি রোড সৎসঙ্গ হুজুরানা কেন্দ্র বেহালা কলকাতা। ওই সন্ধ্যে প্রার্থনা সময় থেকে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় তাপস দত্ত দাদা তার সাথে সম্পূর্ণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। এই তাপসদার মুখের দিকে তাকিয়েও আপনারা একবার দ্বিজেন্দ্র মুখার্জি রোডে সৎসঙ্গ হুজুরানা কেন্দ্রের মধ্যে আপনারা একবার যোগদান করুন, ভালো লাগবে, খুব সুন্দর লাগবে। বিশ্বনাথ দা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেন, ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের উপস্থিতি। এই সৎসঙ্গগুলির একান্তভাবে কামনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরম পিতার রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। কালকে সবাইকে জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু, গৌর জয় গুরু, দয়ালদা জয় গুরু, জয় গুরু তাপস দা, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের সকলকে আমার জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু, মন জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু, হ্যাঁ জয় গুরু, দয়ালদা জয় গুরু, মহেন্দ্রদা জয় গুরু, মহেন্দ্রদা জয় গুরু, জয় তাপসদা জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। বলছি কালকের এই লিঙ্কে থাকবে তো সকালে? এই লিঙ্কেই হবে। এই যে আমাদের যে কালকে জন্মদিন, যে আপনার ব্রহ্মপ্রসাদ দাস দাদার যে জন্মদিন উপলক্ষে সৎসঙ্গ হবে, এই লিঙ্কে একই লিঙ্ক যে লিঙ্কটা জমা করলেন। এবং আমাদের যে শনিবারেও একই লিঙ্কে হবে, এই লিঙ্কেই হবে। ঠিক আছে, শনিবারে করলেন তাহলে আর অসুবিধা হবে না, আপনার যোগদান করবেন একই লিঙ্কে। সবাই একই লিঙ্কে লিঙ্ক আপ হয়ে আছি। ঠিক আছে, জয় গুরু। ঠিক আছে।
জয়গুরু বেরিয়ে গেলাম আজকে। হ্যাঁ, রতনদা জয়গুরু। হ্যাঁ, রতনদা জয়গুরু 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 গৌরদা জয়গুরু, খুব সুন্দর হ্যাঁ, পরিচালনা হয়েছে, জয়গুরু বেরিয়ে গেলাম, খুব সুন্দর বেরিয়ে গেলাম। পরিচালনা হয়েছে মাস্টার না, মশাই, বাবা, গৌরদা আপনার- খুব সুন্দর আরে, পরিচালনা হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। জয়গুরু। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর সঞ্চালনা, অপূর্ব, এক কথায় অনবদ্য। না না, তো বুঝবেন না, যা হয় সব ঠাকুরের দয়া। ঠিক আছে, জয়গুরু সবাইকে। প্রত্যেকে জয়গুরু, এভাবে আমাদের পাশে থাকবেন, খুব ভালো হয়েছে। ভাদ্রমুখে শেষ হলে এগুলো আমাদের পরবর্তী হয়তো মানুষ একটু বেশি হবে, চিন্তা করা যায়। সবাইকে জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু জানিয়ে জয়গুরু দাদা, আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না, আমি প্রথম থেকে শুনতেই পারিনি। জয়গুরু হ্যাঁ, সকলকে। আপনি কোনো অসুবিধা নেই তো, আপনার কাছে তো লিঙ্ক আছে, আপনার তো লিঙ্ক আছে, দেখতে পাবেন ওখানে একটা নিচে একটা ইউটিউব লিঙ্ক আছে, দেখবেন ওখানে ক্লিক করুন, পুরো অনুষ্ঠানটা আবার নতুন ভাবে শুনতে পাবেন পুরোটা। রুদ্র ভাই জয়গুরু, অসুবিধা হবে না আপনাদের রুদ্র যারা। ভাই জয়গুরু, রুদ্র ভাই জয়গুরু। জয়গুরু 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 দাদা, আমি মিউট করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু। পরে কথা হবে, ঠিক আছে? ডিটেলস ভাদ্র মাসটা হয়ে গেলে পরে হয়তো বাড়বে সংখ্যা। হ্যাঁ, ভাদ্র মাস হলে বাড়বে, ভাদ্র মাসটা হলে হয়তো বাড়বে। ভাদ্র মাসটা এখন আজকে তো প্রচন্ড, আজকে তো ভাইটাল দিন না, আজকে পুরো প্রচন্ড ভাইটাল দিন আজকে। বিশাল ব্যাপার। আজকে চারিদিকে হ্যাঁ, অনুষ্ঠান, চারিদিকে মানে চারিদিকে, অগণিত চারিদিকে। অনুষ্ঠান, অগণিত অগণিত অনুষ্ঠান আজকে চারিদিকে, ওই জন্য মানে যাই হোক, হয়তো ওই রিচিতার সময় 40-45 অব্দি উঠেছিল। দেখলাম। জয়গুরু। সব জায়গায় এরকমই অবস্থা, যাই হোক। ঠিক আছে, দয়ালদার শরীর ভালো আছে তো? হ্যাঁ, রতনদা, হ্যালো রতনদা। জয়গুরু জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু, বলছি যে ওই সামনে আইটেম যেটা পাঠিয়েছিলাম না সামনের বৃহস্পতিবারের, ওইখানে তাপসদারটার স্বাস্থ্য সচেতনতার সূত্র এটা লিখতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো তো দেখে নেবো, আপনার সাথে কথা বলে নেবো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইটা ঠিক আছে। যদি আজ কাল আগামী আজকে বৃহস্পতিবার তো করতে বলো জার্মানি থেকে, তাহলে সামনে বৃহস্পতিবার পারবে না? ও দেখা যাক, ওরা লেখাপড়া করেন তো, কথা বলে দেখি। ঠিক আছে, না হলে পরে আমি অন্য দেখছি আমি, ঠিক আছে? যদি বলে দিন আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে বলে দিন তাহলে, ঠিক আছে। আর ঠিক আছে, দেখা যাক। আরো অনেককেই আমি আনাবার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, অনেক বড় বড়, দেখা যাক কি হয়। চললাম।